जिस विषय ते गल करांगे वो है गुरु नानक देव जी अते सिख पंथ की स्थापना दा तीसरा भाग अज असीं डिस्कस करांगे। असीं इस तो पहला इस चैप्टर के 2 भागों के बारे जानकारी हासिल कर चुके हाँ। अज दे इस भाग दे विच असीं सिखां दे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी अते सिखां दे 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी बारे जानकारी हासिल करांगे। सब तो पहला असीं गुरु तेग बहादुर जी बारे जानकारी हासिल करते हाँ। जिवें कि तुसीं सामने देख रहे हो, गुरु तेग बहादुर जी 1664 तो 1675 ईस्वी अते उन्हां दी शहीदी। गुरु तेग बहादुर जी सिखां दे 9वें गुरु सन और उस समय जदों उन्होंने गुरु गद्दी संभाली तां उस समय वो बाबा बकाला विखे सन और उन्हां दी पाल मक्खन शाह लुबाणा नामी एक जो व्यापारी सी उसने कीती सी और उस तो बाद उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान गुरु काल के समय वख-वख इलाकों में यात्रावां भी कीतियां सन और इस दे नाल सिख धर्म बहुत ज़्यादा उन्नति करता गया, जो कि उस समय दे मुगल सम्राट औरंगजेब तो सहारिया नहीं गया सी। इस करके धार्मिक कट्टरता के कारण गुरु तेग बहादुर जी नूं औरंगजेब ने शहीद करवा दिता सी। तां उन्हां दी शहीदी के कारणों के बारे सब तो पहला असीं जानकारी हासिल करांगे। तुसीं नाल-नाल इन पॉइंट्स नूं विद्यार्थियों नोट भी करते जाना है क्योंकि प्रीख्या के पक्ष तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सब तो पहला असीं करते हाँ गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के कारण, कॉजेज ऑफ मार्टिडम ऑफ गुरु तेग बहादुर जी। इस दे विच सब तो फर्स्ट पॉइंट है साडे कोल मुगलों ते सिखां दा पुराना वैर। गुरु तेग बहादुर जी की मुगलों की धार्मिक कट्टरता की नीति का शिकार होने वाले गुरुओं दे विचों दूसरे गुरु सन, क्योंकि इस तो पहला गुरु अर्जन देव जी नूं जहांगीर की धार्मिक कट्टरता के कारण शहीद होना पिया सी और उस शहीदी की परंपरा नूं ही अगे आने वाले समय दे विच गुरु तेग बहादुर जी ने चालू रखा और उस 5वें गुरु साहब गुरु अर्जन देव जी के समय तो ही मुगलों ते सिखां दे विचकार एक वैर दा बीज, क्योंकि सिख अपने गुरु की शहीदी का बदला लेना चाहते सन और अपने सीमित साधना के कारण सिखां दे 6वें गुरु हरगोबिंद जी ने भी संघर्ष नूं जारी रखा, लेकिन बाद दे विच आके उस संघर्ष वो होर ज़्यादा तेज होंदा गया सी और औरंगजेब के राजकाल तक तां पहुँचते पहुँचते सिखां दे मनां दे विच बहुत रोष पैदा हो चुका सी मुगलों के खिलाफ। और यही जो कारण सी वो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का एक कारण सीगा कि मुगलों ते सिखां दा पुराना वैर जो कि 5वें गुरु साहब तो चलदा चलदा 9वें गुरु साहब तक बहुत वध चुकिया सी। नैक्सट है साडे कोल गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के कारण का सैकेंड पॉइंट है औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति। औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति, धार्मिक कट्टरता तो की भाव है कि औरंगजेब जो कि मुगल सम्राट सी और एक कट्टर सुन्नी मुसलमान सी, क्योंकि सुन्नी और शिया दो मन्ने गए हैं और शिया क्योंकि फ्लैक्सीबल लचकदार मन्ने गए हैं धर्म दे विच और सुन्नी जो कि बहुत अपने धर्म के प्रति बहुत ही रिजिड सन, बड़े कट्टर सन। औरंगजेब किसी होर धर्म की होंद नूं बर्दाश्त नहीं कर सकता सी और उसकी धार्मिक कट्टरता ही शहीदी का एक मुख्य कारण सी। उस समय शिया मुसलमानों के मुहर्रम के त्योहारों उत्ते भी उसने रोक लगा दी सी। हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाना शुरू कर दिता सी औरंगजेब ने। हिंदुओं के बहुत पुराने मंदिर बर्बाद कर दिते सन उसने औरंगजेब ने और उसकी थां ते मस्जिदां बना दित्तियां सन। हिंदुओं को नवे मंदिर बनाने की आग्या भी नहीं दी गई सी। इस दे नाल ही औरंगजेब ने अपने हुक्म नाल हिंदुओं को उन्हां दे त्योहार मनाउण दी भी मनाही कर दित्ती सी। उन्हां नूं सरकारी नौकरियां भी घट देनियां शुरू कर दित्तियां सन और इस करके उस समय एक मेन कारण मन्निया जाता है गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का
कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल नक्शबंदियां दा औरंगजेब ते प्रभाव। नक्शबंदियां दा भाव एक उस समय लहर चली सी, एक मूवमेंट चली सी जिसनों नक्शबंदी लहर किया जाता सी, नक्शबंदी मूवमेंट। उस दा नेता शेख अहमद सरहंदी सी जो कि सरहिंद दा रहने वाला सी। और नक्शबंदी मूवमेंट जदों चली तो नक्शबंदी लहर सिर्फ चली इसे कारण सी क्योंकि सिखां दे वधदे हुए प्रभाव नूं रोकण दे लई। और उस तो बाद शेख अहमद सरहंदी दा पोता सैफ उद्दीन कई साल मुगल दरबार दे विच रहा, इसलिए उसका औरंगजेब उत्ते भी प्रभाव सी। इन्हां नक्शबंदियां ने ही औरंगजेब नूं गुरु तेग बहादुर जी विरुद्ध कठोर कार्रवाई करन दे लई कहा सी। और गुरु तेग बहादुर जी नूं दिल्ली ले जाण तो पहलां 4 महीने सरहंद दे विच बंदी बना के रखा गया सी, जो कि सिद्ध करता है कि उस समय नक्शबंदियां दा औरंगजेब ते बहुत प्रभाव सी। और इन्हां कारण ही उस समय गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीद होना पिया सी। उस तो बाद नैक्सट है शहीदी के कारणों के विच नैक्सट पॉइंट है साडे कोल राम राय दा वैर। राम राय हरकृष्ण जी के वड्डे भरा सन और जदों उन्हां नूं गद्दी मिल गई सी, क्योंकि वड्डे होण करके वो चाहुंदे सी कि गद्दी उन्हां नूं मिले, इस करके वो उन्हां दे खिलाफ हो गए सीगे। और दूसरे पासे उन्होंने औरंगजेब के कंन भरने शुरू कर दिते सन। औरंगजेब तो पहला ही कट्टर सुन्नी मुसलमान सी और जिवें जिवें गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ जो लोग सन, जो उन्हां दी वधदी हुई लोकप्रियता नूं नहीं सहार सकते सन, उन्होंने औरंगजेब के कंन भरने शुरू कर दिते सन। और औरंगजेब वो सुन के उन्होंने ये फैसला कर लिया सी गुरु तेग बहादुर जी के खिलाफ कार्रवाई करन दा। और उन्होंने बाकी राम राय दे अकसाउण ते भी औरंगजेब नूं उसने ये कहा कि वो राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसलिए औरंगजेब ने गुरु जी नूं सफाई पेश करने लई दिल्ली बुलाया। और राम राय के विरोध का नतीजा ये होया कि गुरु जी नूं अपनी कुर्बानी देनी पई सी। उस तो बाद नैक्सट है साडे कोल गुरु तेग बहादुर साहब का धर्म प्रचार। गुरु तेग बहादुर जी ने जदों आसाम तो आके आनंदपुर आए तो उस तो बाद उन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों दी यात्रावां शुरू कीतियां सन और उन्हां दे उपदेश सुनने लई दूर दूर तो लोग आउंदे सन। उस समय हिंदुओं उत्ते औरंगजेब वल्लों अत्याचारां दे पहाड़ ढाए जा रहे सन और उन्होंने अपने अनुयायियों नूं उपदेश दिता सी कि उन्हां नूं अत्याचारां दा डट के मुकाबला करना चाहिए है। इस करके जदों औरंगजेब नूं इस चीज़ की खबर मिली तो उन्होंने इस तरह के प्रचारक और प्रचारकों नूं कदे भी वधदा फुलदा नहीं देख सकता सी। ये भी एक कारण बनिया सी गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का। उस बाद नैक्सट है गुरु जी दियां अखौती सैनिक अते राजनीतिक कार्रवाइयां। गुरु जी दियां अखौती सैनिक अते राजनीतिक कार्रवाइयां तो भाव है कि उस समय कुछ ऐसा उस समय के इतिहासकार दसते हैं जिन्हां दे विच जिवें कि गुलाम हुसैन जिसने सियार उल मुताखरीन लिखी है, उसका मत है कि गुरु जी दी शहीदी उन्हां दे सैनिक अते राजनीतिक कार्रवाइयां के कारण हुई सी। और उसने लिखा है कि गुरु तेग बहादुर जी के बहुत वड्डी गिणती में अनुयायी सन और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों पासों जबरदस्ती धन इकट्ठा करना शुरू कर दिता सी। इन्हां विचारतां दी प्रौढ़ता पिछों कनिंघम और ट्रंप ने भी की हैगी है, पर ये सारे विचार निराधार अते गलत हैं क्योंकि लुटमार करना ते जबरदस्ती धन इकट्ठा करना गुरु जी के सुभाव अते चरित्र के विरुद्ध सी। नैक्सट पॉइंट है कश्मीरी पंडितां की पुकार। उस समय औरंगजेब बुरी तरह भारत नूं मुसलमानी देश बनाउण ते लग्या होया सी। उसने इफ्तिखार खान नूं कश्मीर का गवर्नर बनाया सी और उसने कश्मीर के पंडितां का जीउणा औखा कर दिता सी। बहुत सारे पंडितां का कतल होया और सारे उस समय अपनी रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए सीगे और अपनी जदों उन्होंने विथ्या सुनाई तो उन्होंने उन्हां दे लई अपने प्राण देण दा बलिदान देण दा निश्चय कर लिया सी। और उन्होंने कश्मीरी पंडितां दे थ्रू उन्हां दे वल्लों ये औरंगजेब नूं सुनेहा पहुंचाया कि अगर औरंगजेब सिखां दे गुरु तेग बहादुर जी नूं मुसलमान बना लैंदा है तो वो सारे ही मुसलमान बन जाणगे। इस तरह गुरु जी नूं दिल्ली तो बुलावा आ गया सी। ये भी एक कारण सी जो जिसनों इमीडिएट कॉज कहा जाता है कश्मीरी पंडितां दी पुकार। नैक्सट है गुरु साहब की गिरफ्तारी अते शहीदी। 11 जुलाई 1675 नूं अपने नाल भाई सतीदास, भाई मतीदास
ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਆਲਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ। ਔਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੱਥੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨੁਪਮ ਬਲੀਦਾਨ। ਅਨੁਪਮ ਬਲੀਦਾਨ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1606 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਨਤਾ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਸੀ। ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਭੜਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮਹੱਤਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਈ ਔਰ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ, ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਿਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ, ਬਹਾਦਰੀ, ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮੁੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ 6th ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜੀ.ਐਸ. ਛਾਬੜਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਪਤਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੀ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਟਨਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੰਬਰ 1666 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। 1672 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਖੋਵਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਾਲ ਨੂੰ 2 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ। ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1699 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ 1699 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਭਾਵ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋ ਯੁੱਧ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਨੰਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਾਹਨ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਪਾਉਂਟਾ ਭਾਵ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਠੋਰਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਔਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਲਾਨਤ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ, ਵੀਰਤਾ, ਨਿਰਭੈ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਡੰਬਰਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੇਰਾਂ ਫੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਠਾਨ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਵ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ ਦਾ ਪੰਗਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1688 ਈਸਵੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗੜਵਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਾਉਂਟਾ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਾਉਂਟਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਸੂਰੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਉਸ ਉੱਤੇ 1688 ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਸਾਹਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਢੌਰੇ ਦੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਲੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨੰਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ 1690 ਈਸਵੀ। ਨੰਦੌਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਭਾਵ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਅਲਫ ਖਾਂ ਦੇ ਦੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫੌਜਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ 500 ਸਿੱਖ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗੜਾ ਤੋਂ ਕੋਈ 20 ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 500 ਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬੇਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰੀ ਫੌਜ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਇਟਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੇ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਏ ਔਰ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੀਵੇਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਏਕਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਔਰ ਊਚ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਇਸ ਜੋ ਗੈਪ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਰਤਾ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਹਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਾਹਸ ਅਤੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਜੱਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਤੇ ਪਿਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਈਆ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਚਰਣਹੀਣ ਹੋਣਾ। ਮਸੰਦ ਜੋ ਕਿ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਸੰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਕਿ ਭੇਟਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੜੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣਹੀਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੋੜ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੜਾਕੂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਸਤ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 7 ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੋਰ ਉન્નਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੇਮਕੁੰਟ ਪਰਬਤ ਤੇ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ 1699 ਈਸਵੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਜਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ 80,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ, ਸਿੱਖ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਸਮੇਂ 3 ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਏ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨਿਵਾਸੀ ਖੱਤਰੀ ਦਿਆਰਾਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਤਾਜ਼ੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ 5 ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਧਰਮਦਾਸ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਕਮ ਚੰਦ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਿਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾਸੇ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 2 ਤਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾਇਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਤਦੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰੂ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਆਪੇ ਹੀ ਚੇਲਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੰਡੇ ਦਾ ਪਾਹੁਲ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਗੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਨਿਤਨੇਮ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਵੀਰਤਾ ਤੇ ਸਾਹਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ, ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਹੱਤਤਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਵਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਵਹਿਮ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਡੰਬਰਾਂ, ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਮੂਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਸਾਹਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਦਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਇਰਤਾ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਅੰਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਊਚ ਨੀਚ, ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ। ਬਾਅਦ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਥਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਸਿੱਖ ਸਾਮਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਯੁੱਗ 1699 ਤੋਂ 1708 ਈਸਵੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ 1701 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਫਸਟ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ
ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਨਾ ਬੇਗ ਵੀ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ 1704 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ 40 ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਕਾਰਨ। ਫਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਖਿਦਰਾਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 1705 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।